مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الأحوال المتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الأحوال المقدم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الأحوال المتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك على آله اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وعدل وعلم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على ذكر عبادك واصحاب ربك
ومنبع العلم والعلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وسفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم بنصر يا رب زد سرب يا رب زد سرب يا رب يا رب ضربا وتعظيما ورفعة ومحبة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى أنت بالفخر العالي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا ومولينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين والبقية صحابة غربة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه على خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره لا العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا معرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم سائرنا أبواب فضلك وانشر علينا من خلائق رحمتك يا أرحم الراحمين. Ya, kita buka halaman 44 baris ke-5 dari atas. Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Minal mandubi ilaihi tawqiru fi syaibati al-muslimin. Wa alaihi salatu wassalam ilahi fi syaibati al-muslimin wa hamil Qur'an غير الغالي والجامي والإمام المسلم وهو العادل وعلى الصلاة والسلام ليس منا كبيرنا صغيرنا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وعلى الصلاة والسلام من فطر شيخا إلى غير الله وقال الإمام الغزالي الله تعالى وبذلك صارت بطول العمر ومع ما فيه من الأجر انتهى ويستحب تغيير شيبه وهضابه إما بشكرتي وإما بالعمرة ويحرم بسواد المجاهدين في سبيل الله إرهابا للكفار وتهييبا لهم. Ya, pembahasan masih bahas tentang umur mertua ya. Syaiba mertua ya. Kahula. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal mandubi ilaihi tawqiru di syaibatil muslimin. Dan termasuk yang disunahkan, termasuk yang dianjurkan dalam agama adalah
Tauqiru di syaibatil muslimin, menghormati, memuliakan di syaibah, orang yang punya uban, orang yang tua. Nah, ini belum ubanan nih, ini asli kan? Asli palsu, ubannya. Ya. Jadi termasuk yang disunahkan adalah menghormati, memuliakan di syaibati, orang tua, orang yang udah ubanan, al muslimi, yang beragama Islam, yang muslim. Maknanya bukan kita nggak boleh hinakan orang kafir, yang orang tua yang kafir, bukan gitu. Maknanya kalau kita menghormati ya orang tua, memuliakan orang tua yang muslim, ini kita udah dapat pahala. Nah, bagaimana cara menghormati orang tua? Ya, dalam kitab katakan ya, tausi'uhu lil majalis. Kalau orang tua datang ke majelis, kita geser-geser apa tuh? Kasih tempat, kasih tempat ya. Nah, kasih tempat. Nah, kemudian kita duduk sini, kita mulakan. Ini orang tua. Nah, bagaimana kalau orang tua yang bandel? Orang tua bandel ada sih? Ada. Mana orangnya? Itu Ya. Ini orang tua yang nggak sebutin emang orang tua. Ya, orang tua muslim kita menghormati. Bagaimana kalau dia ada tua, alim juga, nah, lebih kita hormati. Ya, orang tua aja muslim kita wajib hormati. Karena apa? Itu kita dapat pahala. Tadi di mana? Tadi ya, luaskan tempat kalau dia datang. Kemudian ya, anggap kita naik kereta atau naik bis, kita duduk, orang tua datang, gimana? Kasih tempat. prioritaskan. Duduk. Nah, ini dapat pahala. Hah? Oh, pura-pura tua. Ada orang pura-pura tua ada? Iya, pura-pura tua ya. Ada pura-pura Di muda. kereta ya, ada yang peduli demikian, ada enggak? Ya, artinya kalau kita duduk kereta ada orang tua, kita nggak tega. Orang tua masuk mau nenek kayak kakek udah tua gitu, kita bangun, kita peduli apa, kita kasih tempat duduk. Nah ya, tapi zaman sekarang ada juga pura-pura, pura-pura tidur ya, mata lihat ya, dia nggak mau kasih, ada nggak begitu? Ada. Udah kasih orang tua. Ya, orang tua mesti hormati. Kenapa? Karena dengan menghormati orang tua kita udah menghormati Allah. Dengan memuliakan orang tua kita udah memuliakan Allah Taala. Ini orang terbiasa. Bagaimana bilang tadi? Bagaimana orang tuanya orang alim. Ya. Nah, ini orang tua, baik bapak ibu kita atau orang lain yang tinggi syaibah, dia orang tua. Di syaibah tadi bilang tadi orang yang udah ubanan. Ya. Nah, ini uban tua nih. Kalau ubanannya uban genit. Yang udah diperiksa dokter beda sama dia. Dia tuanya tuh benar. Ada uban tua. Karena kenapa rambut atas ubanan? Karena kurang hiburan. Ada yang kurang hiburan ya. Jadi ada ubanan. Itu kurang hiburan ya. Ya, padahal yang namanya siapa pertama kali beruban? Ingat Nabi Ibrahim kan? Nah, beliau orang pertama kali berubannya. Terus ya? Qala alaihi salatu wassalam wahamilul ya, wahamili ijlalu wahamili ya, ataunya ijalu di syaibati ijalu hamil Quran, wahamilil Qurani ya, dan wajib termasuk yang dianjurkan sunahkan adalah menghormati, memuliakan hamil Quran. Hamil Quran hafidhuhu dalam riwayat tafsir hadis, orang yang memperdalam Al-Quran, orang yang hafal Quran. Orang yang hafal Quran, yang dia paham Al-Quran namanya hafal Quran. Ya, kita agungkan, kita hormati. Ya, nah, zaman sekarang ada perbedaan sama orang dulu. Kalau orang dulu hafal Quran dan mereka ulama juga. Artinya ulama hafal Quran, yang hafal Quran para ulama. Jadi emang orang hafal Quran doang masih kita hormati. Ya, zaman sekarang ada orang-orang hanya mau belajar tahfidz doang. Hanya mau belajar mau fokus sama Al-Quran tapi nggak belajar syariat. Dia belajar sekolah Al-Quran tahfidz, nggak belajar fikih, nggak ngerti bab wudu, nggak ngerti bab sholat, nggak ngerti bab ini, tahu-tahu
Ya kalau suara bagus apalagi Quran sama orang-orang disuruh imam. Baik apa begini? Si imam tahu-tahu dia tahiyat pertama lupa. Udah diri, ada dia bawa lagi, dibingung lagi, berantakan. Nah, jadi maksudnya gimana? Apalagi Quran sesuatu yang bagus, pelajari juga syariat, pelajari juga ilmu fikih pelajari. Yang lain pelajari, jangan hanya cukup sama apal Quran. Anda udah apal Quran, udah. Saya apal Quran, saya udah apal sumber ilmu. Quran sumber ilmu bukan? Enggak, tetap mesti belajar juga. Karena kalau Quran kan cuma garis besar doang, bab wudu garis besar doang. Ya di Quran mana ada bab wudu niat, ada nggak? Nggak ada. Ya, wa idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum kalau kalian mau sholat kuntum ya biar bermandi mana idza arata an taquma ila sholat kalau kamu pengen sholat suruh wudhu dulu. Nah wudhu tersebut ya ada di mana ya artinya Quran ada tapi niatnya ada dalam hadis. Nah ini kan kita mesti belajar. Kalau hanya mengenal itu nggak tahu di Quran nggak ada tata sholat sebut ruku sujud ya. Gak tahu dengan disebutin tata cara ruku apa satu pun nggak ada, nggak ada. Ada di mana? Ya dari sahabat yang melihat sholatnya Rasulullah, kemudian sahabat ya memberitahu kepada kita ya tentang bagaimana cara Rasulullah apa dibaca pada iman ini semuanya ada dalam hadis. Nah sekarang kalau dia hanya hafal Quran aja, fokus sama Quran sama tahfidz, gak belajar ilmu fikih bahaya juga. Mana bahaya? Dia nanti nggak ngerti bab ibadah, yang dia akan Quran doang. Ya, ada orang hafal Quran suruh imam jual asar dia akan gerak. Itu aja imam kita hafal Quran. Lantas jual asar. Gimana? Apa? Kecuali surat yang jahar boleh aja ya. Boleh aja sih kan ini nggak akan dengar apa yang dibaca. Ya, paham ya. Jadi istilahnya sebenarnya gimana? Ya, orang yang hafal Quran yang mampu dan mau Quran wajib kita hormati. Tapi sini katakan apa? Ghairil ghalifihi yang tidak melampaui batas. Yang tidak lewati batas. Apa makna ghalibihi? Gulu melampaui batas. Karena ada orang, ada qori yang apalagi tapi kadang-kadang sambung surga haraman ada. Ya, banyak kadang-kadang ada yang nggak cocok tuh. Qorinya laki, sari tiluannya perempuan, ada nggak begitu? Kalau campur laki perempuannya termasuk yang melampaui batas. Ya, apa tuh? Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ada nggak perempuan gitu? Ada nggak? Iya dia lah ini perempuan jadi kita perempuan di bagian di sini mak itu gitu ada nggak? Ya jadi yang melampaui batas yang ada hukum udah normal aja dalam apa koridor syariah yang melampaui batas. Ya, ada juga yang ya melampaui batasnya seperti apa? Seperti hal-hal yang apa yang ada unsur keharamannya dah. Unsur keharamannya, nah ini termasuk gara-gara orang yang hafal Quran tapi nggak melampaui batas, gara-gara gitu, nggak gulu bahasa Arabnya. Gali bukan mahal, gulu melampaui batas, ya. Walajafi anhu, wajib kita hormati orang yang hafal Quran yang memperoleh apa tapi dia jafi mana merenggangkan, apa merenggangkan? Dia nggak ninggalin mana hafal Quran, dia tetap orang yang hafal Quran. Kalau jafi nggak ngamalin, ya beda sama amil. Amin bima Quran ngamalin Quran. Quran bilang haram dibilang haram. Quran bilang halal dia bilang halal. Ya, Quran wajibkan diwajibkan. Quran bilang nggak wajib. Nah ini ngamalin Quran. Ya, mana wala jafi orang tersebut yang mesti kita hormati sekali Quran orang yang tidak meninggalkan ajaran Quran. Ya artinya gari jafi yang ngamalin apa yang ada Quran. Nah, kita boleh kita agungkan ya. Dari mana ya? Ketahuan deh sehari-harinya. Ada orang hafal Quran doang tapi begini ada orang Quran doang ada ya. Wal imamil muqsiti wa wal adilu. Dan yang ketiga yang harus kita hormati, kita muliakan adalah ya pemimpin yang adil. Pemimpin adil, pemimpin terserah dia. Pemimpin kelas bawah lah atau terserah mau RT, mau RW, lurah, camat, wali kota, kalau dia benar pemimpinnya wajib kita hormati. Pemimpin yang adil. Ya kita hormati. Ya dia ke rumah kita bikinin nasi uduk. Ya, hormati lagi tuh, kita hormati. Karena di pemimpin adil, kalau pemimpin adil jangan. Jadi menghormati, memuliakan pemimpin adil termasuk hal yang diajarkan disunahkan dalam agama. Ya, nah, kita negara nih, kita dapat pemimpin adil nggak? Kalau pemimpin adil kita muliakan. Ya kalau kita nggak muliakan, ya berarti kita cuekin. Kenapa? Karena keadilannya memberi manfaat kepada kehidupan masyarakat.
keadilannya nikmat buat rakyat. Nah, kita hormati. Dia udah berapa adil, disuruh adil. Nah, masalah adil gimana? Adil tersebut ya, artinya adil dalam hal namanya apa? Hukum, ya artinya nggak mandang kalau yang bersalah, nggak mandang dia kaya. Ya, nggak mandang kaya, dia nggak salah kaya, kenain hukuman. Dia nggak mandang kaya, dia nggak mandang keluarga, mana keluarga. Seperti ya amir di Arab Saudi, ya kalau emang dia bersalah, negara tetap hukum, nggak dianggapnya wah turunan raja amir keluarga raja, enggak. Dia bersalah, ya. Nah, kalau Indonesia gimana? Membela yang benar apa membela yang bayar? Bayar. Jadi yang nggak bayar, nggak dibela, ya, membela yang bayar. Nah, ini berarti adil ya. Nah, gitu aja deh. Kok emang yang miskin benar, udah benar. Yang kaya salah, udah jangan. Wah ini ya kami pertimbangkan. Ya, tentu vonis bulan depan berubah. Nah, bisa begitu kan bisa tempat lain. Nah, ini tidak adil ya. Nah, terusin. Faqala alaihi salatu wassalam, dan bersabda lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, laisa minna man lam yuqir kabirona. Ya, bukan golongan kami, bukan orang yang termasuk mengamalkan ajaran kami, orang yang tidak, anak muda yang tidak menghormati orang tua. Ma laisa minna, ya, tidak termasuk golongan kami, mana belum termasuk orang yang menjalankan syariat kami, ajaran kami, kata Rasulullah, orang anak muda yang tidak mau menghormati orang tua. Orang tua, baik orang tua kita, emang bapak ibu kita atau orang tua lain, dia tua kita hormatin. Pokoknya lebih tua kita hormatin. Karena dia emang udah tua, ya. Kemudian wayaham shogirana, bukan termasuk golongan kami, belum ngajarkan sunnah ajaran kami, orang tua yang nggak sayang sama anak muda. Jadi dua. Orang anak muda hormat orang tua sayang sama anak muda. Jadi masing-masing ada tugas. Yang muda hormat orang tua, yang tua sayang sama anak muda. Nah baru. Ya. Kalau orang tua minta dihormatin dong, lu hormatin gue. Lu anak kemarin. Lu anak kemarin mana mau kencur? Muda masih Kencur. Emang masih bocah misalnya sih bocah kecil. Emang masih pakai kincur nggak begitu? Iya betul. Kalau anaknya usap, Gedean. lu anak kemarin lo, gitu ya. Orang tua, ya kami hormati bapak sayang sama kami dong. Jadi masing-masing ada tugasnya. Orang tua jangan hanya dihormati, tapi dia nggak sayang orang tua. Mana muda jangan. Ya orang tua sayang sama anak muda hormati orang tua, baru enak kan? Ya, jadi ada yang ngambek, ada hormatin. Itu nggak hormatin dia begitu galak benar. Ya, itu nggak cium tangan dia, galak orangnya. Ya, maki-maki duluan, marah-marah duluan, anda disemprot duluan. Ya, jadi nggak sayang, nggak kerangkul. Anak muda dirangkul. Anak muda kalau dirangkul, senang nggak dia? Senang, dirangkul, ya. Nyedut gak beli rokok? Rangkul aja, kita hormatin ciptaan orang tua, hormatin siapa aja ya, apalagi orang tua kita ya, bapak ibu kita nggak diomongin orang tua lain, udah hormatin ya, paham ya? Wa ya'mur bil ma'rufi wa yanha 'anil munkar, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak, ya semua lam semua tuh, laisa minna ma la yuqir sabana, laisa minna ma la yanham saghirana, laisa minna ma la ya'mur bil ma'ruf wa lam yanha 'anil munkar, gitu semua atofnya. Bukan termasuk golongan kami orang yang enggak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Apa amar ma'ruf nahi munkar? Amar ma'ruf nyuruh yang baik-baik. Nahi munkar melarang orang berbuat maksiat, ini satu paket, enggak bisa dipisahin. Amar ma'ruf nahi munkar enggak mau, jangan hanya nyuruh orang tapi enggak ngelarang maksiat. Dia salah, kita tegur. Dia berbuat yang menyimpang dari agama, kita nasihatin. Mesti berani. Ya, ini jangan pandang, wah, itu yang negur deh. Kalau ada negur, ntar dia tersinggung, ntar bulanan putus. Subsidi apa tuh? Ya, nggak dapat lagi. Rekeningannya di mana? Di blok. Di blok. Ini di blok. Ya jangan. Udah apa adanya. Emang benar
Kan sayang, kita kalau ada orang sayang nggak? Sayang. Ada orang yang kita, berarti orang sayang, abang kita salah. Dia salah. Jadi nyuruh orang juga berbuat baik, tapi kalau dia salah kita tegur. Nah, ini kebanyakan orang maunya amal ma'ruf doang, nahi munkar nggak mau. Ya, karena nahi munkar resikonya tadi dimusuhin sama yang kita ingetin, musuhin. Kadang kalau orang kita nyuruh salat, ya ada yang marah, ada yang enggak. Tapi kalau nyuruh orang berhenti maksiat marah. Lu jangan musuhin gue deh. Ya, lu jangan nyuruh gue loh. Ya, gue udah salat. Lu jangan gue begini urusan gue mabok duit gue. Ya, gue bukan duit bapak lu. Lu jangan urusin gue dah. Lu gue gitu. Ada yang begitu. Ada. Nah, kita udah ngajak, udah nyuruh dia berbaik, larang dia maksiat. Kita udah apa tuh? Udah gugur kewajiban. Nah, siapa tahu di nasihat pertama dia nggak mau pakai, besok kita nasihat lagi, mau dimaki-maki terserah. Lama-lama dia sadar. Ya, aneh begini, bukan aneh benci ente, aneh begini sayang, ente salah nih. Aneh tahu dikit, aneh pernah ngaji, yang perbuatan itu nggak benar salah, maka aneh tegur, nasihatin, bukan aneh benci ente, aneh sayang, harus tahu. Ya, aneh kalau aneh kasih ente, aneh cuekin ente. Berarti orang jalan depannya ada lubang. Kalau kita sayang, Pak ada lubang, kita tarik ya orang supaya nggak masuk lubang, nggak kejumlah. Tapi kalau kita cukup, biarin banyak Belum. gitu sama. Depannya ada neraka, depannya ada haram, ada dosa. Kita sayang, kita jangan sayang. Nah, kebanyakan yang kita nasihatin nggak terima, gitu. Karena apa? Singgung, rasa dia tinggi, rasa ini dia nggak mau nggak mau, udah benar aja. Padahal ini namanya sifat kesombongan. Kalau yang memang kebenaran dari siapapun, kalau benar kita pakai. Kita pun dari anak kecil, dari orang lain, ya kita pakai karena itu namanya kebenaran. Tapi ada orang yang gengsi. Gengsi ya, nah, gengsi. Ya dia nggak mau terima kebenaran orang lain. Aku udah benar aja, jangan ya. Terusin. Wa qala alaihi salatu wassalamu. Dia bersabda lagi Rasulullah SAW. Nah, ini keutamaan kelebihan anak muda yang hormati orang tua. Ya, nah, kita hormati deh. Ya. Ma waqara syabun syaikhan illa qayyadallahu lahu fi sinnihi man yuwakiluhu. Tidak ada seorang pemuda, tidak ada anak muda yang menghormati orang tua kecuali Allah Ta'ala akan kirim, ya Allah jadikan buat dia orang yang hormati dia kalau dia udah tua. Karena kita masih muda, ya sama orang tua kita hormatin, ya. Aneh nggak ngomong orang tua lebih utama deh, ya. Orang lain yang anggap bukan ada hubungan, bukan bapak dia, bukan emaknya dia, orang tua kita hormati, kita mulia, kita agungkan, ya. Nanti kalau kita tua ada orang yang begitu. Karena ajaza min jinsil amal. Balasan tergantung amal kita. Kita masih muda hormati orang tua, nanti kita tua ada anak muda hormati kita. Tapi lawan katanya mukhalafahnya, kalau kita orang tua cuek, masa bodoh orang tua, nanti kita tua cuekin lagi. Seperti ada orang tua mau keluar dari masjid, orang tua kan dalek kan juga bingung tuh. Iya. Mana sendal gue nih? Dia tahu, tanya sama dia. Sendal apaan? Tadi sih perginya sendal bata, pulangnya pakai berubah, jangan terutin ya. Nah, maksudnya, nih udah kan dia anggap udah tua, mau jongkok sakit, apa susah, ini kita pakai sendal kita siapin pahala, menghormati. Ya, mau keluar agak bucin, kita tangan kita apa tuh pegang, gandeng ya, Ngampanin. Otot kita ini hormati orang tua. Hormati orang tua, mama ya. Nah ini penting juga, kenapa? Nanti kalau kita tua ada orang berbuat demikian. Ya, seperti Amin nih, suka orang tua dijorokin. Nanti dia tua ada orang jorokin dia. Jeburin. Biar jatuh, jeburin ya. Biar nyungsep gitu ya. Ya udah pokoknya nanti balasan begitu deh. Apa yang kita berbuat sama orang tua, nanti kalau kita tua apa tuh? Orang ada Allah kirim, siapkan orang untuk bakti berbuat baik sama kita juga. Ya, nah udah hormati orang tua, nanti udah dapet deh. Ya balasan Allah Ta'ala demikiannya, apapun juga perbuatan baik sama orang tua kita lakukan ya. Karena nanti kita tua bakal Allah Ta'ala kirim ada orang-orang yang hormati kita kalau kita udah tua. Nah sini
Bagaimana pendapat Imam Ghazali mengomentari hadis di atas? Ya, tentang apa? Tidak ada anak muda hormati orang tua kecuali nanti kalau dia tua ada dia bakal dihormati sama anak-anak muda, ya. Waqala Imam Ghazali, berkata Imam Ghazali mengomentari hadis yang di atas tadi, rahimahullah, Allah ta'ala rahmati beliau, wa fi dzalika bisyaratu bitul umri ma fihi min ajr. Ya, itu kabar gembira anak muda yang hormati orang tua, dia ada kabar gembira bahwa dia bakal panjang umur. Nanti dikatakan anak muda hormati orang tua, nanti kalau dia tua bakal dihormati oleh anak muda, kan gitu. Ya. Nah ini berarti kalau dia tua berarti dia panjang umur gak? Kayak panjang umur. Maknanya Ya. kalau kita sebagai anak muda mau panjang umur, hormati orang tua, Ya. muliakan orang tua. Nanti kita jadi kakek-kakek. Kakek-kakek kita muliakan, nanti kita pakai kakek. Maknanya kalau yang nggak hormati kakek-kakek, dia mati muda. Mati muda, ya. Enggak, itu mau panjang umur nggak? Iya. Hormati orang tua. Besok amin ciptang bagi tako. Iya. Nganterin pulang. Nganterin pulang. Ya, jadi tako ciptang dua kali. Mati. Ya, suruh sini. Ya. Dan nanti kita bicara Allah Ta'ala panjangin umur kita. Kalau udah banyak umur kita, nanti ada orang ya sama kita berbakti juga, ada orang khidmat juga sama kita. Nah, dengan cara begitu. Kalau kita sama orang tua kita cuekin, masa bodoh, ya kayak jalan-jalan kita selengkat. Iya. Ya tahu orang tua. Itu juga oke gitu, dia dikasih izin biar rasa. Biar rasa. Ya. Nanti gimana? Ya, nanti kita tua gimana gitu ya? Kita bakal diselengkat juga orang ya. Jangan ya. Nah, itu kabar gembira kata Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali dikatakan nama tadi. Wa qala Imam Ghazali rahimahullah wa bidzalika bisyaratu bitul umur. Kabar gembira ya bagi anak muda yang hormat orang tua, dia bakal panjang umur, bakal tua juga, ma'amafi min ajar. Di samping umurnya bakal panjang umur, dia ada pahala juga. Di umur dipanjangin, pahalanya banyak juga. Karena apa? Menghormati orang tua. Nah, sahabat, orang tua ya langkahnya gak beda, ya agak beda, gak bisa cepat. Kita anak muda yang cepat, kita ikuti orang tua. Kita jangan cepat, orang tua jangan lambat. Kita ikuti orang tua, jangan orang tua ikut kita. Kita ikut ya. Ya apa? Kita jangan cepat. Orang tua lama pernah jalannya. Iya dipecut orang tua. Jangan dia apa sudah cepat, jangan. Kita santai, kita dia pelan-pelan. Ya susah langkahnya, dirinya susah. Nah ini kita hormati, kita muliakan ya. Nanti kita bakal ada orang lain hormati kita. Ya kalau kita udah tua ya. Terus ya, intaha habis masalah hal-hal tentang tua, ya, orang tua. Wa yustahabu taghyiru syaibi wa hidabuhu. Nah, disunahkan merubah warna rambut, nyemir uban. Taghir syaib nyemir uban ya. Wa hidabu sama arti taghir merubah warna, hidab ya disemir ya. Ima bisuprati adakan dengan warna kuning ya, ada yang warna coklat kuning enggak? Nah, ini kalau yang pakai henna asli, terus henna enggak pacar. Pacar kan itu kan suka dapat pacar tuh. Ya dari buah sibir ya, dihalusin, kemudian dikasih air kan kita tahu Kak. Dia pacar. Nah, ini kalau ente mau warnanya agak muda, dikit aja. Tapi kalau yang pacar yang dibayar kan warnanya medok apa tuh? Kental. Ya, kental. Warnanya apa? Pekat. Ya, pekat. Jadi ente mau dikit udah, ya. Kayak gitu rambut semir. Ya. Nah, jadi pakai henna, pakai apa tuh? Warna supro, kayak coklat-coklatan gitu. Yang pakai sini siapa? Habib pakai. Ya, kemudian Habib Habib Haddad pakai juga. Ya, jadi warnanya cerah. Nah, ini sunnah. Dan yang nggak istri nggak ngerti, suaminya nggak sunnah bilang belagu. Ini ada anak pang, kayak anak pang. Anak pang apa sih anak pang? Anaknya dia udah hati apa? Genit loh. Berkedua. Ada berdua ya? Ini berdua lagi ketiga lagi. Iya, padahal sunnah nggak? Sunnah. Bini nggak ngaji. Bini nggak ngaji, nggak paham. Dibilang apa tadi?
Genit. Ganjen. Kayaknya sengaja. Gabungan general ya. Kayaknya ganjen, dia tinggal bener lah kayaknya. Laki-laki udah bawa tanah, pakai belagu. Bukan belagu, emang sunnah, pakai mas sunnah. Iya. Emang resikonya kalau kita pakai baju putih, kita belah lama-lama. Kita pakai nih, ya. Warna merah. Dulu ada punya Sohib Faisal Al-Atas di Singapura, ya Singapura. Dia orangnya emang maju dikit orangnya, udah tua, umur 70, rambutnya putih semua tuh. Ya, sama jawab dia lagi tidur. Kalau tidurnya kayak kuda nil, pulasnya. Apa pas bodoh dia kata di depan aku udah kalau dia tidur apa tuh maksudnya apa? Pulas. Pulasnya benar-benar pulas. Ada orang gitu ya? Kebluk. Ada. Hah? Gebluk. Kebluk apa? Itu udah nggak inget apa. Udah nggak tahu tuh begitu. Jamaah disemirin. Dia apa dibayar pacar, disemirin sampai rata. Kok dia udah nggak tahu urusan lah. Udah orang udah mau. Pokoknya nggak tahu aja jadi udah gitu. Akhirnya udah. Dia bangun. Dia di mandi biasa. Mandi ngacak rambutnya. Saya sabar nih. Profesor, pakai itu cuma gitu. Nggak tahu bicara sabar lagi tidur gini. Ya yang pasti yang shape itu yang kubanan. Kalau rambut hitam biasanya nggak kelihatan. Karena itu warna utama, warna apa tuh? Untuk namanya. Nah, ini yang kubanan. Itu atas tuh. Jangan. Kenapa jangan? Kita harus sangka pakai helm. Rambutnya nggak ada, botaknya doang. Apa yang putih-putih aja. Paham ya? Wayah rumu bisawat, dan nggak boleh. Ya ini pendapat muktamad ya, haram kalau semirnya warnanya hitam. Bisawat, ya hitam nggak boleh. Ada yang haram. Ini pendapat muktamad. Kemudian ada pendapat yang mengatakan cuma makruh, tapi ya umumnya muktamadnya haram. Ya, bagaimana bilang Pak Maranto, mana pernah lihat ya ada orang ya yang dia pakai semir hitam. Ya, Anda baru pelajari dulu hukumnya, nggak tahu apa tuh, belum tahu luas. Ya hati nanya, nih kok orang alim kok ngerti, tapi kok semir hitam, paham nggak? Jadi suka liatin bener nggak? Tahu pakai tablain kita ada pendapat ulama yang memakruhkan. Mungkin dipakai pada baju itu. Makanya kita kalau belajar dikit, jangan gor yang udah tua. Nah tua tuh udah pengalaman, ilmu luas, kita baru anak TK, anak apa tuh? Kuliah. Jangan, masih paut ya. Paut, negara jangan. Kita belum luas, masih ABCD deh gitu, masih apa? Udah iya gitu, iya udah banget. Karena ilmunya belum luas. Nah, jadi lama-lama kita dapat. Nah, paham ya? Nah, jadi memang ada yang benar-benar ulama mengatakan hukum haram, tapi ada yang bilang hukum makruh ya. Illa limujahidin. Boleh. Rambut jenggot disemir kita boleh bagi untuk orang yang pengen perang, mujahid, pasukan perang, baik pasukan resmi atau relawan. Dia udah aki-aki tua boleh semir hitam, boleh. Dengan mudah. Boleh hitam. Ya mujahid fisabilillah boleh semir hitam. Kenapa? Irhaban lil kufar, agar musuhnya ciut, takut. Nah karena gimana? Lihat, wah. Rambut kita semua, anak muda semua, ada jalan-jalan udah pelan. Rambutnya jalan pelan, nggak tahu. Dia nggak tahu. Wah, anak muda semua nih, tuh pasukannya. Kalau dia mana? Itu rambut hitam. Ya, padahal udah kendor. Tapi karena rambut hitam, jadi musuh kabur, ciut nyalinya, paham nggak? Nah, ya. Watahyiban lahum, ada hibah wibawa. Nah, gue masih muda nih, ya. Kalau orang tua dibilang muda, girang nggak? Girang. Tapi anak muda dibilang tua, ngambek bisa. Ngambek. jadi ternyata muda diminatin ya. Masih muda aja, girang. Iya. Udah tua aja, marah. Ya. Ada nggak orang tua aja, udah cuma udah tua, ada. Nah ini masalah tua itu kadang dia tampang ini semuanya biasanya dari berbagai faktor, masuk seperti negara yang ekonomi susah, banyak perang tuh bukan tua-tua. Betuanya. Ya punya Sohib dulu ada, punya Sohib, dia umurnya 16 tapi kayak orang tua. Nah, dia melihat waktu Anda di Madinah
umur anda 24, Muhammad umur itu berapa? 24. Hah? Muhammad? Iya. Itu kan 14 tahun. Dikurangi dia berapa? 10 tahun. Iya. Nanti berapa? Nanti ada 30, ada 15. Wah, tapi tua. Jadi keadaan negaranya yang apa? Situasinya. Ya, ekonomi atau gimana juga. Nah, jadi itu kawan yang tamu tua-tua. Ada masalah ekonomi. Mukanya apa benar-benar keriput, udah tua, ada masih muda, nggak pantas. Ya, kita tua sendiri, ya, paham nggak? Ya, tua itu sudah. Ya udah pokoknya emang ada yang masih muda, ada berani muda. Nanti masih muda ya? Ya, mana sih? Yang benar, nggak percaya. Benar mana sih ini? Hah? Nggak percaya. Karena udah kita kan, ya dunia enakin aja deh. Kalau yang kita pikirin, muka kita keriput. Keriput dalam waktunya udah, mana nggak? Ya keriput dalam waktu udah, apa adanya udah nikmatin aja, kirain aja. Nah, paham ya? Nah, ya sampai sini aja. Kita berhenti supaya yang lagi loh, Wallahu a'lam.